Advocates, dear advocates, welcome to Evidence Act class number 3. Already we have discussed the basic things of Evidence Act. அன்பு வழக்கறிஞர்களே வணக்கம். அன்பு வழக்கறிஞர்களே வணக்கம். சாட்சி சட்டத்தில் ஏற்கனவே 2 வகுப்புகள் முடிவுற்றது. தற்பொழுது இது 3ஆம் வகுப்பாகும். இந்த சாட்சி சட்டத்தில் சில சொற்றொடர்கள், தனி சொற்கள் இவைகளுக்கு அர்த்தம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த வார்த்தைகள் வரும் இடங்களில், சொற்றொடர்கள் வரும் இடங்களில் நாம் அதனை தெளிவாக புரிந்து கொண்டு சாட்சி சட்டத்தில் தெரிந்து கொள்ள முடியும். Today we are going to take the first word, presumption. Presumption means, what is meant by presumption? Everybody will ask a question. What is meant by presumption? Presumption means from something or from some circumstance or some certain events happened, on knowing the same, we can come to a conclusion. These things, or we can make a decision, certain things, that is called presumption. So presumption means what the things happened, or what are the scene we have seen. We can, on seeing that, on hearing something, we will come to a decision making. These things happen, these are these things, that is called presumption. In Tamil it is yugam. Therefore, for example, if lady is wearing Mangal Sutra, then we can come to a conclusion that lady is a married woman. If we are entering to a court hall, a person with coat and tie and gown, we can presume that he can come to, he is an advocate. Then when we are entering into a hospital, a person with white coat and stethoscope, we can easily come to he is a doctor. A person with nurse dress, we can come to a conclusion that he is a nurse. So we can presume certain things. That is called presumption. So law makes the court, if we will produce something, the court can presume certain things, come to a conclusion, these are the things happened, or these things are true. From the circumstance, what are the elements we put before the court? Court can presume certain things. Court can come to a conclusion. These things happen. For example,
The presumption basically available in Negotiable Instrument Act. Whenever you have signed instruments like check or pronote, the court, you are admitting the signature, the court can come to a conclusion. The person who signed received the money from the person in favor of whom the instrument was executed. Suppose one who signed in the instrument like pronote and he admitted the signature, then the said person received or borrowed money from the person from in favor of whom the document was executed, for example, Ramaswamy. Therefore, the court can come to a conclusion that once you signed in the Negotiable Instrument Act, the court shall presume that the passing of consideration has taken place. That is the basic example for presumption normal in the courts. So the court can presume certain things. The presumption word in Tamil யூகம். யூகம் என்றால் என்ன? ஒரு பொருளை பார்க்கும் பொழுதோ, ஒரு சம்பவத்தை கேட்கும் பொழுதோ, ஒரு நிகழ்வை பார்க்கும் பொழுதோ நாம் இது இன்னது என்றோ அல்லது இது என்ன நடந்துள்ளது என்றோ ஒரு முடிவுக்கு வர முடியுமான ஒரு முடிவை எடுக்க முடியும் என்பதற்கு பெயர் யூகம். யூகம் என்பது நாம் சில சூழ்நிலைகளை அனுசரித்தோ அல்லது சில பொருளை பார்க்கும் பொழுதோ சிலதை கேட்கும் பொழுதோ என்னதான் நடைபெற்று இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வர்றதுக்கு பேர் தான் யூகம். உதாரணத்துக்கு ஒரு பெண் கழுத்தில் தாலியோடு வந்து கொண்டிருக்கிறாள் என்றால் அவளை பார்த்தவுடன் அவள் திருமணமான பெண் என்பதை நாம் எளிதாக அறிந்து கொள்ளப்படுகிறது. அதே போன்று ஒரு நீதிமன்ற வளாகத்தில் நாம் நுழையும் பொழுது அங்கு ஒரு நபர் கருப்பு கோட் டை மற்றும் கவுனை போட்டு வருவாரானால் அவர் வழக்கறிஞர் என்பதை நாம் எளிதில் முடிவு செய்து கொள்வோம். ஸோ அந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு மருத்துவமனைக்கு நுழைகிற பொழுது ஒரு மனிதர் வெள்ளை கோட் போட்டு ஸ்டெத்தாஸ்கோப்பை கழுத்திலே மாட்டிக்கொண்டு வந்தால் இவர்தான் டாக்டர் என்று நாம் அனுமானித்துக்க முடியும். அதே போன்று நர்ஸ் உடைகளை அணிந்து வெள்ளை உடை நர்ஸுக்கென்று சில சீருடைகள் உண்டு. அந்த சீருடையில் வரும் நபரை பார்த்தவுடன் இந்த பெண்மணியார் இந்த நபர் இங்கு பணிபுரியும் நர்ஸ் என்பதை நாம் எளிதாக யூகித்துக் கொள்ளலாம், அனுமானம் செய்து கொள்ளலாம். இந்த அனுமானத்திற்கு பெயர் தான் யூகம் என்ற பெயர். இந்த யூகம் சட்டத்தில் எங்கு பயன்படுகிறது என்றால், உதாரணமாக ப்ரோனோட், அன்டிமேன் அல்லது காசோலை ஆகியவற்றில் ஒரு நபர் கையெழுத்திட்டு கொடுத்து விட்டால் அந்த நபர் கையெழுத்திட்டு கொடுத்த நபர் யாருக்கு எழுதி கொடுக்கிறாரோ அந்த நபரிடமிருந்து பணம் பெற்று கொண்டுதான் எழுதி கொடுக்கிறார் என்று கோர்ட் அனுமானம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது அடிப்படை சட்டம். அனுமானம் என்பது கையெழுத்தை நீங்கள் ஒத்துக்கொண்டால் அந்த கையெழுத்து
காசோலையிலோ அல்லது புறநோட் அல்ல அன்டிமேண்டிலோ உங்களுடைய கையெழுத்து என்று போட்டு நீங்கள் ஒத்துக்கொண்டு ஒருவருக்கு ஒரு காசோலையோ அல்லது பாண்டோ எழுதி கொடுக்கிறீர்கள். ஒரு குருசாமி என்பவர் ஒரு ராமசாமி என்பவருக்கு பெயருக்கு எழுதி நான் கடன் பெற்றுக்கொண்டேன், இவ்வளவு ரூபாய் பெற்றுக்கொண்டேன் எழுதி அந்த காசோலையிலோ அல்லது காசோலையில் கடன் பெற்றுக்கொண்டே எழுத மாட்டார்கள். காசோலை ஒரு நபருக்கு வழங்குவார்கள் பெயரிட்டு. புறநோட்டு என்பதை இன்னாருக்கு இன்னார் எழுதி கொடுக்கிறேன் என்று எழுதி கொடுத்து விட்டார். ஆனால் அந்த கையொப்பம் அவரால் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. நீதிமன்றம் அந்த புறநோட் அல்லது காசோலை வைத்திருக்கும் நபர் இடம் இருந்து அந்த புறநோட் அந்த காசோலை எழுதி கொடுத்தவர் பணம் வாங்கியுள்ளார். இது என்ன வாங்கினாருங்கிறது கடனா என்னங்கிறது அது சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பணம் பெற்றுக்கொண்டு உள்ளார். கன்சிடரேஷன், அதாவது மறுபயனுக்காகத்தான் பெற்றுக்கொண்டார், வழங்கியுள்ளார் என்பதை கோர்ட்டு அனுமானம் செய்து கொள்ளும். ஆனால் இந்த அனுமானத்தை முறியடிக்க முடியும் என்பது சட்டமாகும். ஸோ நீதிமன்றம் எந்த ஒரு செயலை அனுமானிக்க முடியும், எந்த ஒரு செயலை அனுமானிக்க கூடாது என்பதை presumption என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். Now we are going to take three kinds of presumption: may presume, shall presume, conclusive. There are three kinds of presumption. May presume, court, it is a discretion of the court. It is a discretion of the court. Court can come to a conclusion by producing some sort of evidence before the court. Court may, it is a purely discretion of the court. You cannot insist the court to presume this thing happened and that thing happened. Court may presume. It is purely discretion of the court. That is the may presume. நான் சொல்ற மாதிரி what I told already, example, a pen with Mangal Sutra appearing before the court can may presume she is a married lady. So certain things court can may presume. So court, it is a purely discretion. Court, you cannot insist this thing happened. Court should presume the facts and come to a conclusion that this thing happened. You cannot insist. That is the purely discretion. That is the may presume. Then the second thing, shall presume. நீங்கள் yourself produces certain things. Court shall, it is a mandatory on the part of the judicial officer to come to a conclusion. This thing happened. It is not the discretionary power of the judicial officer. It is a purely mandatory. It must, court must come to a conclusion. These things happen. Already I have given an example. Shall presume. Whoever execute as negotiable instrument act, they execute and in favor of executory, both persons, executory produces the negotiable instrument where before a court that he borrowed or whatever things stated. The court must presume that the instrument was issued only for passing of consideration.
consideration already passed. Negotiable Instrument Act, it is a contract. It is a purely contract act. It is a comes under the purview of contract act. So it is a purely what can passing of consideration has taken place. Once you are producing a negotiable instrument like check or note, court can easily presume the person who produces it is received the pronote by passing the consideration. So the passing of consideration court can shall must presume that the instrument was executed for passing of consideration alone. So that is called self-presumed. Then the conclusive proof. Certain things, if it is self-presumed, unless contrary is proved, 139, the presumption can be rebutted. Rebut means no passing of consideration takes place. You have to prove by producing certain things before the court, by placing some evidence, some sort of evidence. It is not a passing of consideration. You are placing some materials before the court or evidence or document evidence, whatever means, then the court can come to a conclusion the passing of consideration has not taken place in this transaction. Absolutely, there is no passing of consideration. It is proved by the executant that passing of consideration has not taken place. So, you can, by producing the evidence, disprove that there is no passing of consideration. It is even though it is a mandatory, you can adduce evidence to disprove the same. That is called self-presumption. Then conclusive proof. Conclusive proof means there is no discretion, there is no power to adduce evidence. Court must come to a conclusion that this thing alone happened. That is called conclusive proof. For example, in Evidence Act, one of the best example, a husband and wife lived together within the period of 9 months. The lady delivered a child. Then the court come to a conclusion that the child born or delivered by the lady is that of that male. So both it is out of their relationship. The lady delivered the child. So the paternity, the parental father is the man who lived with the lady within 9 months of that pregnancy period. In this, no evidence can be adduced. Court must come to a conclusion. The father is only the man who lived with the lady within the period of 9 months of that pregnancy. There is no option. Now, even it was enacted so many years, 100 years back, evidence back. Now, even it is rebuttable evidence is available for in the Evidence Act, DNA test. So, if you want to prove that
a child is not the top male can go for DNA test, and both father and child and DNA is mismatching, then we can prove it that the male is not father of the other child. So the conclusive proof is example available in older days. Presumption means யூகம். யூகம் என்றால் என்ன? நீதிமன்றத்தில் நான் ஏற்கனவே கூறியுள்ளது போல் 3 வகையான யூகங்கள் உள்ளது. சில சங்கதிகளை, சில சாட்சிகளை, சில ஆவணங்களை நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தால் அந்த சங்கதிகள், பொருண்மைகள் மற்றும் ஆவணங்கள் அடிப்படையில் நீதிமன்றம் இப்படி நடந்திருக்கலாம், இது தான் நடந்தது என்று யூகம் செய்து கொள்ளும் உரிமை உண்டு. ஆனால் அந்த யூகம் செய்யலாம் என்ற இதை வாதியோ பிரதிவாதியோ நீங்கள் செய்தே ஆக வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்த முடியாது. யூகம் செய்து கொள்ளலாம், யூகம் செய்து கொள்ளலாம். அதற்கு நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. வேண்டுமென்றால் இப்படி நடந்துள்ளது என்று நீதிமன்றம் முடிவுக்கு வர முடியும். இல்லை என்றால் அது நீதிமன்றம் முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்று, இந்த பொருளை, இந்த சாட்சியத்தை, இந்த ஆவணத்தை வைத்து இந்த முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நீதிமன்றத்தை கட்டாயப்படுத்த முடியாது. ஆகவே நீதிமன்றம் தேவையானால் நீங்கள் யூகித்துக் கொள்கிறோம் என்று தீர்ப்பில் வழங்கலாம். மே பிரிசியம் என்பதற்கு அர்த்தம் நீதிமன்றம் வேண்டுமென்றால் சூழ்நிலை கருதி அனுமானம் செய்து கொள்ளும் உரிமை உண்டு. அடுத்தது, கட்டாயம் இதை யூகம் செய்தே ஆக வேண்டும். நீங்கள் சில ஆவணங்களையோ அல்லது சில சங்கதியையோ நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தால் நீதிமன்றத்திற்கு என்று தனி அதிகாரம் கிடையாது. நீதிமன்றம் அதனை இதுதான் நடந்தது என்று முடிவுக்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது கட்டாயம் யூகம், செல்ஃப் பிரிசியம் என்று சொல்லப்படுகிறது. மஸ்ட். அதனால் நீதிமன்றம் கட்டாயமாக ஒரு சங்கதியை அல்லது இன்னதான் நடந்தது என்று அனுமானம், யூகம் செய்து கொள்ள வேண்டும். அந்த இடத்தில் நீதிமன்றத்திற்கு தனியாக எவ்விதமான கருத்தோ அதிகாரமோ கிடையாது. உதாரணமாக நான் ஏற்கனவே கூறியுள்ளது போல் அனுமானத்திற்கு காசோலை செக் யாருக்கு கொடுக்கிறாரோ, காசோலை வைத்துள்ள நபர் காசோலை கொடுத்த நபரிடமிருந்து பெறும் பொழுதே, காசோலை வழங்கும் பொழுதே தக்க மறுபயனுக்காகத்தான் அந்த காசோலை வழங்கப்பட்டது என்பதை நீதிமன்றம் முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் அந்த கையெழுத்து அவருடையது என்று எழுதி கொடுத்தவர் ஒப்புக்கொள்ளுவாரானால் காசோலையோ அல்லது புறநோட்டோ அண்டிமாண்டிலோ உள்ள கையெழுத்தை ஒரு நபர் ஒப்புக்கொண்டு விட்டால் நீதிமன்றம் தக்க மறுபயன் கன்சிடரேஷன் அதற்காகத்தான் அந்த காசோலையோ அல்லது புறநோட்டோ எழுதி கொடுக்கப்பட்டது என்பதை அனுமானம், யூகம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது கட்டாயம். சரி, வேறு யூகம் செஞ்சுட்டா அதோட கேஸை முடிச்சிடலாமா அப்படின்னா, அந்த யூகத்தை மறுதளிக்கும் வகையில் பொய் என்று மறுதளித்தல்னா
அந்த மாதிரி எந்த விதமான மறுபயனுக்காக நான் காசோலையோ அல்லது புறநோட்டோ எழுதி கொடுக்கவில்லை என்று நீங்கள் சாட்சியம் அளித்து அந்த மறுபயன் அவருக்கு கிடைக்கவில்லை என்று சாட்சியம் அளித்து சில சங்கதிகளை ஆவணங்களை நீங்கள் தாக்கல் செய்து சாட்சியம் அளித்தாலோ சில சூழ்நிலைகளை பொறுத்து அது பொய் என்று நீங்கள் நிரூபித்தால் நீதிமன்றம் அதனை ஏற்று அந்த அனுமானம் பொய் என்று எழுதி கொடுத்தவரால் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே இந்த காசோலையோ அல்லது கடனுறுதி சீட்டோ புறநோட்டு எந்த மறுபயனுக்காக வழங்கப்படவில்லை. ஆகவே வழக்கினை தள்ளுபடி செய்கிறேன். அதற்குண்டான சாட்சியங்களை எழுதி கொடுத்தவர் இன்னென்ன சாட்சியங்களின் அடிப்படையில் அது பொய் என்று நிரூபிக்கப்பட்டு மறுதளிக்கப்பட்டது ரிபட் தி பிரிசம்ப்ஷன் என்று முடிவு செய்து கொள்ளலாம். காசோலை வழக்குகளில் ரிபட்டபிள் பிரிசம்ப்ஷன், ரிபட்டபிள் எவிடன்ஸ் விட வேண்டும், எதிரிதான் விட வேண்டும் என்று நிறைய முன்னோடி தீர்ப்புகள் உள்ளன. ஆகவே அந்த ரிபட்டபிள் பிரிசம்ப்ஷன் எந்தெந்த சூழ்நிலையில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதை உச்ச நீதிமன்றம், உயர் நீதிமன்றம் பல்வேறு பொருண்மைகளை, சங்கதிகளை, ஆவணங்களை வைத்து பல்வேறு தீர்ப்புகளை கூறியுள்ளது. ஆகவே அதனை பொய் நிரூபிக்க வேண்டிய கடமை எழுதி கொடுத்தவருக்கே உள்ளது. அடுத்தது கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப், முடிவான முடிவு. இந்த நிகழ்வு நடந்தால் இதுதான் நடந்துள்ளது என்று நீதிமன்றம் இறுதி தீர்ப்பினை வழங்கலாம். அதற்கு சாட்சியம் அளித்து நீங்கள் அதனை மறுதளிக்க முடியாது. நீதிமன்றம் சில சங்கதிகளை வைத்து முழுவதுமான ஒரு முடிவை எடுத்து இதுதான் நிகழ்ந்துள்ளது என்று அனுமானம் செய்து அதன் அடிப்படையில் தீர்ப்பு வழங்குவது கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப். அந்த அனுமானம் என்பது நிரூபிக்கப்பட்ட, முடிவுறப்பட்ட அனுமானம் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதற்கு உதாரணம், திருமணமான அல்லது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் 9 மாதத்துக்குள் சேர்ந்து வாழ்ற காலத்தில் ஒரு குழந்தை அந்த பெண்ணுக்கு பிறந்தால் அந்த குழந்தை அந்த ஆணினுடைய குழந்தை என்பதை போட்டு முடிவுக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு எவ்வித சாட்சியமும் அளிக்க அனுமதி இல்லை. இது அந்த காலத்தில் சுமார் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த நிரூபிக்கப்பட்ட அனுமானம் என்று எடுத்துக்கொண்ட சாட்சிய சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் தற்போது நிலைமை முற்றிலும் மாறி உள்ளது. DNA டெஸ்ட் என்று ஒன்று செய்து அந்த குழந்தைக்கும் அந்த ஆணுக்கும் இரத்த மாதிரியோ ஏதோ ஒன்றை எடுத்து பரிசோதனை செய்து டிஎன்ஏவில் அந்த குழந்தையின் டிஎன்ஏவும் அந்த ஆணின் டிஎன்ஏவும் ஒத்து போனால் கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப், முடிவான அனுமானம். ஆனால் அவ்வாறு ஒத்து போகவில்லை என்றால் அந்த முடிவான அனுமானமும் எடுக்க முடியாது என்ற அறிவியல் வளர்ச்சியின் காரணத்தினால் அந்த உதாரணத்தை தற்பொழுது நிராகரிக்கும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. Class presumption. We can conclude this class. So you must learn what is a presumption under Evidence Act. So there is a problem in uploading the video if it consists of larger in size. Hence, the third part of the Evidence Act is hereby over. You can hear the third part and learn something.
and give your views. Thank you.